امریکی صدر نے حملہ آور کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ کہا مبینہ حملہ آور کے دل میں کافی عرصے سے شدید نفرت موجود تھی۔ اس کے گھر والے جانتے تھے کہ اسے مشکلات درپیش تھیں۔ وائٹ ہاؤس کی تقریب میں فائرنگ، حملہ آور کو فوری طور پر روکا گیا۔ حملہ آور بال روم میں داخل ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ وائٹ ہاؤس کی تقریب کی جگہ کو محفوظ بنانا مشکل تھا۔ اب سب کو اندازہ ہو گیا کہ نیا وائٹ ہاؤس بال روم کیوں ضروری ہے۔ ایران کا افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے۔ ہم اسے حاصل کریں گے۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی میڈیا سے گفتگو۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں فون کر سکتا ہے۔ ہم یہ کام فون کے ذریعے کریں گے۔ ایران میں جن لوگوں سے ہم نمٹ رہے ہیں ان میں کچھ مناسب ہیں اور کچھ نہیں۔ امید ہے کہ ایران دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کے معاملے میں نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس امریکہ آ رہے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو برطانیہ نے کہا وہ جہاز بھیجے گا۔ یہ اچھا نہیں۔ امریکی صدر کا پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرانے کا پھر ذکر۔ کہا پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پاکستان بھارت جنگ کے دوران 11 جہاز گرائے گئے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ میں نے 8 جنگیں روکی جن میں پاکستان بھارت جنگ شامل ہے۔ پاکستان بھارت جنگ جوہری جنگ کی طرف جا رہی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا میں نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ چین سے زیادہ مایوس نہیں ہوں، تاہم وہ مزید مدد کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر محفوظ رہے، حملہ آور پکڑا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندگان کے اعزاز میں شائعہ جاری تھا، جس میں امریکی صدر ٹرمپ، امریکی خاتون اول اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت 2600 افراد موجود تھے۔ ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جہاں موجود امریکی صدر سمیت تمام افراد محفوظ رہے۔ فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد تقریب برخاست کر دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق شائعے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آنے کے بعد سیکرٹ سروس اہلکار ٹرمپ کو ہال سے باہر لے گئے۔ وائٹ ہاؤس کی کوریج پر معمول نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اسی دوران صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ ایسی ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کو بھی دکھائی گئی تھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی پرچی دکھائی گئی تو صدر ٹرمپ کی ایک جانب بیٹھی خاتون حیرت زدہ رہ گئی۔ اچانک ہونے والی فائرنگ کی آواز سن کر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے اتر کر نیچے ہو گئے۔ اس دوران سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے، جبکہ کئی اہلکاروں نے بندوقیں بھی تان لی۔ تقریب میں امریکی خاتون اول اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت 2600 افراد موجود تھے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہدایات پر تقریب کو فوری طور پر برخاست کر دیا گیا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر میں فائرنگ کے واقعے پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں کا تشویش کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کے محفوظ ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا کہ پریس ڈنر پر فائرنگ گھرونا دہشت گردانہ عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے لکھا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر شرکاء خیریت سے ہیں اور میں ان کی مسلسل سلامتی اور خیریت کی دعا کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی وائٹ ہاؤس اشاعے پر حملے کی مذمت کی۔ کہا ہم ہر قسم کے تشدد کی سخت مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ سفارتکاری کا دشمن ہے۔ وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کے واقعے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں یہ ایک غیر معمولی شام تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ خاتون اول، نائب صدر اور تمام کابینہ کے اراکین مکمل طور پر محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ آج آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ زندہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن حملے میں ایک آفیسر زخمی ہوا۔ سیکیورٹی اداروں اور سیکرٹ سروس نے فوری اور مؤثر کارروائی کی۔ حملہ آور کے پاس متعدد ہتھیار تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ فائرنگ کرنے والا شخص کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ زخمی ہونے والے اہلکار بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے بچ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سیکیورٹی اداروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکرٹ سروس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شاندار کام کیا۔ انہوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کی۔ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ صدر کے عہدے سے زیادہ خطرناک کوئی اور پیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں صرف سیاسی محرکات کے تحت ہونے والے حملوں پر نہیں بلکہ ہر قسم کے تشدد پر تشویش ہے۔ انہوں نے صدارت کے پیشے کو لاحق خطرات کا موازنہ ریسنگ کار ڈرائیونگ اور بیل سواری جیسے خطرناک شعبوں سے کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک تقریباً 5.8% امریکی صدور پر فائرنگ کے واقعات پیش آ چکے۔ ان کا کہنا ہے کہ بطور کمانڈر ان چیف آپ کو خطرات مول لینے پڑتے ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر مارکو نے مجھے یہ سب پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید میں صدر کے لیے انتخاب ہی نہ لڑتا۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कई साल में पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ, हमें अपने इख्तलाफात दूर करने होंगे। सदर ने ईरान के मुलव्विस होने का इम्कान रद्द करते हुए कहा, मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, वो वाहिद हमलावर है। व्हाइट हाउस मीडिया नुमाइंदगान की डिनर के दौरान फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हम तकरीब जारी रखना चाहते थे मगर प्रोटोकॉल के तहत बाहर गया। इन्होंने कहा कि ये इंतहाई हैरत अंगेज लम्हा था। अमरीकी सदर का कहना था कि जो बड़ा असर छोड़ते हैं उनके साथ ऐसा होता है। हमने बहुत इकदाम किए हैं, इस मुल्क का मजाक उड़ाया जाता है। इन्होंने कहा कि हमने सूरत हाल बदली, हमने मुल्क की हालत बेहतर की। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। इन्होंने कहा कि उस शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। जेफरी सी कैरोल ने बताया कि मुलजिम इसी होटल में बतौर मेहमान रिहाइश पजीर था जहां ये तकरीब जारी थी और तफ्तीश के सिलसिले में इसके कमरे को सील कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के कायम मुकाम सरबराह जेफरी कैरोल ने कहा कि ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया। उन्होंने कहा कि गोलियां चलने का मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी की नाकामी थी या सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल और मुनासिब नहीं थे। उन्होंने बताया कि मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुतादिद चाकू थे। मेरा असल हदफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे और मैं ट्रंप इंतजामिया के हुक्काम को निशाना बनाने का इरादा रखता था। मुलजिम का दौरान तफ्तीश इंकशाफ व्हाइट हाउस के नुमाइंदगान की तकरीब में फायरिंग के वाक़े में हमलावर ने फायरिंग के दौरान तकरीबन 8 गोलियां चलाई। वाक़े में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि मुलजिम का कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। FBI की टीम ने मुश्तबा शख्स के घर को घेरे में ले लिया। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हमलावर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, जबकि सिक्योरिटी इदारे इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया ये हमला किसी बड़े मंसूबाबंदी का हिस्सा था या एक इनफरादी इक़दाम है। व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट्स डिनर में फायरिंग करने वाले मुलजिम की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। हमलावर की 31 साला कॉल टॉमस एलन के नाम से शनाख्त ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। एलन ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। मुलजिम कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। मुलजिम को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम एलियन ज़ेरे हिरासत है और अस्पताल में दाखिल है, जबकि मुलजिम की जहनी हालत से मुतालिक ताहाल कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई। है मुलजिम हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुमकिन हदफ अमरीकी सदर थे। नहीं मालूम के फायरिंग वाक़े का ईरान से कोई ताल्लुक है या नहीं। अमरीकी कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल ब्लांश की गुफ्तगू। कहा मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। शुबा है मुलजिम लॉस एंजलिस फिर शिकागो से ट्रेन के जरिए वाशिंगटन पहुंचा। मुलजिम ने गुज़श्ता चंद सालों में असलहा खरीदा। मालूम हुआ है कि मुलजिम के पास कुछ तहरीरी मवाद मौजूद था। कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल ने कहा शुबा है मुलजिम होटल में क़याम पजीर था और अकेले कार्रवाई की। मुलजिम पर वफाकी अदालत में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिम पर वफाकी अफसर पर हमला, कत्ल की कोशिश और आतिशी असला रखने के इल्जामात हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की अमरीकी सदर की तकरीब में फायरिंग की मजम्मत। कहा फायरिंग के बुज़दिलाना वाक़े पर गहरा सदमा हुआ। इत्मीनान है कि अमरीकी सदर, नायब सदर और खातून अव्वल महफूज हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत करता है। तशद्दुद सफारतकारी का दुश्मन, हर मजहब मुआशरे में नाकाबिले बर्दाश्त है। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। फायरिंग के वाक़े पर अफसोस का इजहार। बरतानवी वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप खातून के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अब्बास इराक्ची ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आजाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौज मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक्ची का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में जंग खत्म करने से मुतालिक सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कतरी हम मनसब को मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब को भी टेलीफोन खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात के हवाले से अहम गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बतदमादी में इजाफा किया। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कही। ईरानी सदर ने कहा कि जब तक जारहाना इक़दामात खत्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान मसाइल को
حل کرنے کے لیے منصفانہ اور منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔